वृषभानुदे नवशशिलेखे नवशशिलेखे ललिता सखी गुणरमित विशाखे ललिता सखी गुणरमित विशाखे वृषभानुदे नवशशिलेखे ललिता सखी गुणरमित विशाखे नवशशिलेखे ललिता सखी गुणरमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव करुणां कुरु मे करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते कुरु मे करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणां कुरु मे करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दयिते राधे जय 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 कृष्ण राधा कृपा कटाक्ष सिंह शिशि राधा कृपा कटाक्ष मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणि प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते तथा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते तथा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कृपा कटाक्ष राधे जय राधे अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रभात बाल पल्लव प्रभुरनांग्रि कोमले प्रभात बाल पल्लव कराभय स्फुरत्करे प्रभूत संप्रदालये तदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् प्रभो
कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् राधे राधे अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गबन्धुरभ्रुवां स्वविप्रहंस सम्भ्रमं मृगन्तबाणपातये अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गबन्धुराभ्रुवं सविभ्रमं सबं प्रभं निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् निरन्तरं वशीकृता प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् पठित् सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभा प्रशास्तकोटिशारदेनुमण्डले सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभा परासकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चर चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् विचित्रचित्रसञ्चर चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् राधे जय राधे राधे जय राधे मधोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभाववीर वीरहारभूषिते प्रभूतसत्कुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तने शहावभावतीरहीरहारभूषिते प्रभूतसातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तने प्रशस्तमण्डहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् प्रशस्तमण्डहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् राधे जय राधे राधे जय राधे निनादवालवल्लरे तरङ्गरङ्गदोलते यथाग्रलास्य लोलनीललोचनावलोकने मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोलते गताग्रलास्य लोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्निलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां
कृपाकटाक्षभाजनम् मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकञ्चितत्रिरेककुम्भकण्ठके त्रिसूत्रमङ्गली गुणत्रिरत्नदीप्तिभेदिते वर्णमालिकाञ्चिता त्रिरेककण्ठके त्रिसूत्रमङ्गली गुणात्रिरत्नदीप्तिभेदिते सलोलनीलकुन्तला प्रसूनगुच्छगुम्पिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् लोलनीलकुन्तला प्रसीदकुञ्जकुम्पिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् राधे जय राधे राधे जय राधे नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणि कलापमध्यमञ्जुले नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेकलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोह सौभगोरके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् इन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहसौभगोरके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नूपुरारवस्कल समाजराजहंसवंशनिक्वनानि गौरवे अनेकमन्त्रनादमञ्जुनोपुरारवस्कल समाजराजहंसवंशनिक्वणाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् लोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् राधे जय राधे राधे जय राधे अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजाचिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चि जावरप्रदे अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजाचिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चि जावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिक्तसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् वारसिद्धिरिद्धिदिक्तसत्पदाङ्गुलीनके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी वृजेश्वरी वृजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते रमेश्वरी
व्रजेश्वरी वृजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते। व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते। राधे जय राधे इति ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। व्रजेन्द्रसूनुमण्डल भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। राधे जय राधे राधे जय राधे। हरे कृष्ण। माइक चिन्तामणिधाम रत्ना मंदिर मनोहर अबीता कालिंदी नीरे राजा हंस केली कोरे काहे शोभे कनक कमाला अवृता कालिंदी नीरे राजा हंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमाला वृंदावन रम्यसान दिव्या चिंतामणि धाम रत्ना मंदिर मनोहर वृंदावन रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रत्ना मंदिर मनोहर तरा मध्ये हेमापीठ अष्टादले वेष्टिता अष्टादले प्रधाना नायिका तारा मध्ये हेमापीठ अष्टादले वेष्टिता अष्टादले प्रधान नायिका तरा मध्ये रत्नासने वसी
क्षमा संगे सुंदरी राधिका तारा मध्ये सासने बसिया दुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका वृंदावना रम्या साना दिव्या चिंतामणि धामा रतना मंदिरा मनोहारा वृंदावना रम्या स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनोहारा रूपलावण्या राशि अमिया परिचय काशी हास्या परिहास्या संभाषणे रूपलावण्या राशि अमिया परिचय काशी हास्या परिहास्या संभाषणे नरोत्तम दास कोये नित्या लीला सुकामोय सदाई स्फुरुकामो रामाने नरोत्तम दास कोय नित्या लीला सुकामोय सदाई स्फुरुकामो रामाने वृंदावना रम्या साना दिव्या चिंतामणि धाम रतना मंदिरा मनोहारा वृंदावना रम्या स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनोहारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಮಾಡು ನಾವೊಂದು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ರೂನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಮಾಡು राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरणे गति आरो नाही मोरा जीवने मरणे गति आरो नाही मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर कालिंदीर कोले कदंबेरवा
ಹೊಸಬದು ಜಾಲ ರತನ ಬೇಡಿರಾವರ ಹೊಸಬದು ಜಾಲ राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्याम गौरी अंगे दिवा चंदनी श्याम गौरी अंगे दिवा चंदनेर गंधा चामरा दुलाबो कभी मेरी मुख चंद्रा श्यामरा दुलाबो कभी मेरी मुख चंद्रा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर गातिया मला तीर्माला दीपदोह गाले गतिया माला तिरमाला दीपदोहर गले आधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले आदरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा ललिता विशाखादि जगन्नाथी वृंदा आज्ञया करीब सेवा चरणारविंदा आज्ञया करीबो सेवा चरणारविंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदासा शिवाभिलाषा करे नरोत्तमदासा सेवाभिलाषा करे नरोत्तमदासा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर
राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर
कृष्ण बलराम जय 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 गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री प्रभुपाद की जय ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಇವತ್ತು ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವರದು ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ನಾವು ಒಂದು 15 ದಿನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ತಾಯಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣಗೌಡ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಸಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ಮಣಿಪಾಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ನಿಲಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಉಡುಪಿಗೆ, ಸೂರತ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರೋಜಿ ಫೋನ್ ಬಂತು, ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಾಳೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಇದೆ, 8:15 ಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದೆ. ಓ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಗೂಢವಾದದ್ದು. ಈ ಗೂಢವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಖಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ.
ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಪ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಗೌರಾಂಗಿ. ಗೌರಾಂಗಿ ಅಂದರೆ ಶೀಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಕರಗಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಒಳ ಒಂದು ಮೈಕಾಂತಿ ಇದೆ. ತಪ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ವೃಂದಾವನದ ಈಶ್ವರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವೃಂದಾವನ್. ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ, ಅವಳು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೃಷಭಾನು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿದಾ ದೇವಿಯ ಮಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ನಂದ, ಯಶೋಧ, ದೇವಿಕಿ, ವಸುದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೂಡ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ. ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ಅವಳು ಹರಿಪ್ರಿಯೆ, ಹರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದವಳು, ವೆರಿ ಡಿಯರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ತತ್ವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ತತ್ವನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು? ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್, ಭಗವಂತ, ಪರಮಪುರುಷ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ರಾಧಾರಾಣಿ ತತ್ವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಕ್ತಿಮಾನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಏನು? ಬೆಳಕು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು, ತಾನೆ. ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಲೈಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನು? ಬೆಳಕು. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಶಕ್ತಿ ಏನು? ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿವಂತ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ತತ್ವ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ, ಭಗವಾನ್ ತತ್ವ, ನಂತರ ಶಕ್ತಿ ತತ್ವ. ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಮತೆಯೋರ್ ಅಭೇದ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಮಾನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಪುರುಷ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಃ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ.
ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ನನಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಸಮ ಊರ್ಧ್ವ. ಅಸಮ ಊರ್ಧ್ವ, ಅವ್ರು ಸಮನಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮೀರಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆದಿಪುರುಷ, ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ, ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಜೋ ಪಿಸನ್ನ ವ್ಯಯಾತ್ಮ ಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರೋಪಿಸನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂ ಅಧಿಷ್ಠಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯ. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ನೆವರ್ ಅಲೋನ್. ಪರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರ್ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ವಿವಿಧೈವ, ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಬಲಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿವೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಧಾಮ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು, ರೈಟ್, ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ, ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ತಾನೆ. ಬರೀ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಿಸಿಲು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಆಗ್ತಾನ ಅವನು? ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಸನ್? ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಹಾಟ್. ಸೂರ್ಯ he should be hot. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೀನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗೋಸ್ಕರ ತಾನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳೇ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. 3 ಎನರ್ಜೀಸ್: ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ. ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಮಾಯಾ ಜಗತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮರೆತು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮರೆತು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಾಯಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತೀವಿ, ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಜರ, ವ್ಯಾಧಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಜರ, ವ್ಯಾಧಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೈದಿಗಳು, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಲಾಸ್ನ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೈದಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದವಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಈ ಭಗವಂತನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ, ಮಾಯಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಹಾತ್ಮರು, ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ದುರಾತ್ಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅವರು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದುರಾತ್ಮಾಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಷರ. ದೋಮಿಮೋ ಪುರುಷ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಷ್ಟ ಅಕ್ಷರ ಏವಚ ಅಕ್ಷರ ಆತ್ಮ. ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅಕ್ಷರ ಜೀವಿಗಳಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯಶೋಧ ಮಾತಾ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ, ಲಲಿತಾ, ವಿಶಾಖ, ಸಖಿಗಳು, ಗೋಪ ಬಾಲಕರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಗಳು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪತನ ಎಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ ಜೀವ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ? ನಾವು ತಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಯ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಯ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತಟಸ್ಥ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮರೆಯುವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮರಾಗ್ತೀವಿ. ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಾಶ್ರಿತಃ. ರೈಟ್? ಭಜಂತ್ಯನನ್ಯ ಮನಸ್ಸೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿಮವ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾರು? ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಆಶ್ರಿತ. ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇವಿ ಕೃಷ್ಣಮಯಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ರಾಧಿಕಾ ಪರ ದೇವತಾ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯಿ ಸರ್ವ ಕಾಂತಿ ಸಮೋಹಿನಿ ಪರ. ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ದೇವಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿ ಕೃಷ್ಣಮಯಿ ಪ್ರೋಕ್ತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಾತ್ಮನಸ್ತು ಮಹಾಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಿತ. ಆ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾರು? ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ, ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಅವಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾಳೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ವಾಮ ಭಾಗದಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವಳು. ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಮಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ವಿಧ: ಸತ್, ಚಿತ್, ಆನಂದ. ಸದಂಶೆ ಸಂದಿನಿ, ಚಿದಂಶೆ ಸಂವಿತ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆನಂದಾಂಶೆ ಲಾದಿನಿ. ಈ 3 ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆಹ್ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಈಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಹ್ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ. ಆಹ್ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪಮಯ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ತತ್ವ. ಈ ತತ್ವವನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ, ಬೃಹದ್ ಗೌತಮೀಯ ತಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ತತ್ವದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಗೂಢವಾಗಿ ಗುಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ, ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಮಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ದೇವಿ ಕೃಷ್ಣಮಯಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ರಾಧಿಕಾ ಪರದೇವತಾ. ಶಿ ಈಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರಾದೇವತಾ. ಶಿ ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯಿ, ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳ ಒರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟಸಖಿಯರು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಸಖಿಯರಿಂದ ಮಂಜರಿಯರು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತ 8 ಜನ ಅಷ್ಟಸಖಿಯರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ. ನೌಕಾ ವಿಹಾರ ಲೀಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಸಖಿಯರು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ವಿಸ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಖಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಂಜರಿಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಖೀಸ್. ಅಂಡ್ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಣಿಯರು, ಅವರು ವೃಂದಾವನದ ಗೋಪಿಯರ ವಿಸ್ತಾರ. ರೈಟ್? ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೈಫ್ಸ್? 16,108. ಸೊ 16,108 ರಾಣಿಯರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ವಿಸ್ತಾರ. ಸೊ ವೃಂದಾವನ, ದ್ವಾರಕ, ನಂತರ ವೈಕುಂಠ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ವಿಸ್ತಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ತತ್ವ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ದುರ್ಗೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ರೈಟ್? ಸೊ 3 ವರ್ಡ್: ದೇವಿ, ಮಹೇಶ, ಹರಿಧಾಮ ಸುತೇಶು ತೇಷು. ದೇವಿಧಾಮ,
ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶಧಾಮ, ಹರಿಧಾಮ. ದೇವಿಧಾಮ ಅಂದರೆ ನಾವಿರುವಂತಹ ಜಗತ್ತು. ಇದು ದೇವಿಧಾಮ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಧಾಮ. ದುರ್ಗಾ ಈಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ದುರ್ಗದ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಕಳು ಯಾರು? ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಹೇಶಧಾಮ ಇದೆ. ಮಹೇಶಧಾಮ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಧಾಮ. ಕೈಲಾಸದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಧಾಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಧಾಮ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾಗುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಹರಿಧಾಮ, ವೈಕುಂಠಧಾಮ. ವೈಕುಂಠಧಾಮದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ವೈಕುಂಠ, ನಂತರ ಬರ್ತದೆ ದ್ವಾರಕ, ನಂತರ ಬರ್ತದೆ ಗೋಲೋಕ. ಸೊ ದೇವಿ, ಮಹೇಶ, ಹರಿಧಾಮ. ಹರಿಧಾಮದಲ್ಲಿಯೇ 3 categories. ದರ್ ಇಸ್ ವೈಕುಂಠಧಾಮ, ದ್ವಾರಕಾಧಾಮ, ನಂತರ ದ್ವಾರಕಾಧಾಮ ಅಥವಾ ಸಾಕೇತ ಧಾಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಬೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲೋಕಧಾಮ. ಗೋಲೋಕನಾಮ್ನಿ ನಿಜಧಾಮ್ನಿ ತಲೇ ಚ ತಸ್ಯ ದೇವಿ ಮಹೇಶ ಹರಿಧಾಮ ಸುತೇಷು ತೇಷು ತೇ ಪ್ರಭಾವ ನಿಚಯ ವಿಹಿತಾಶ್ಚ ಯೇನ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಲೋಕ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ದೇವಿ ಮಹೇಶ ಹರಿಧಾಮ. ಸೊ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ, ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯರು, ನಂತರ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ವಿಸ್ತಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯಿ ಸರ್ವಕಾಂತಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಸಕಲ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವವಳು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯಿ ಸರ್ವಕಾಂತಿ ಸಂಮೋಹಿನಿ ಪರ. ಅಂಡ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋಹಿನಿ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೋಹನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರು ಮೋಹನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ? ಮದನ ಮೋಹನ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮೋಹಿತಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಮೋಹಿತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಾಮದೇವ. ಕಾಮದೇವ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮದನ. ಕಾಮದೇವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಮದನ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ್ನ ಮೋಹಿತಗೊಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕಾಮದೇವನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಕಾಮದೇವ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದ. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ. ಕಾಮದೇವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪುಷ್ಪ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಮೋಹಿತಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ರೈಟ್. ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯನ್ನೇ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಹಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಯುವಕನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಹಿತನಾಗ್ತಾರೆ. ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಮದೇವ. ಬಟ್ ಕಾಮದೇವ ವೆನ್ ಈ ಶಾಟ್ ದ ಆರೋ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಮದೇವ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮದನ ಮೋಹನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮದನನನ್ನೇ ಮೋಹಿತಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ. ಆದರೆ ಈ ಮದನ ಮೋಹನ ಯಾವಾಗ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಮೋಹಿತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮದನ ಮೋಹನ ಮೋಹಿನಿ. ಮದನ ಮೋಹನ ಮೋಹಿನಿ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಮೋಹಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವಳು ಮದನ ಮೋಹನ ಮೋಹಿನಿ. ಸೊ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಸೇವೆ, ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗಾಢವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು, ನಾನು ಭಗವಂತ, ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಯಾ ದಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುವೇದೇಶ ಚರಾಚರ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನನಗಿಂತಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಅಂಬಾನಿ ಅಥವಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದು. ಶ್ರೀರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶೋವಾನೈವ. ಈ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ, ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗಾಢವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರಾಧಾಯ ಪ್ರಣಯ ಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶೋವಾ ಅನೈವ ಸೌಖ್ಯಂ ಚಾಸ್ಯ ಮದ್ ಅನುಭವತಃ. ನನ್ನ
ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಎಷ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಂತ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾಳೆ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೌಖ್ಯಂ ಚಾಸಿ ಮಗನ. So third thing he says that I want to feel the devotion of Srimati Radharani. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಭಕ್ತಿ ಆಫ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಗ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಸ್ ರಾಧಾ ಭಾವ ದ್ವಿತೀಯ ಸುವಲಿತಂ ನವಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪಂ. ಕೃಷ್ಣನೇ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಧಾ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ, ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಏಕ ಆತ್ಮ ದುವಿ ದೇಹಧರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿಲಾಸೆ ರಸ ಆಸ್ವಾದನ ಕರಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ. ದೇರ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್. ಇಬ್ರು ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಲೀಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎರಡಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿಮಾನ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಏಕಾತ್ಮ ದುವಿದೇಹಧರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿಲಾಸೆ ರಸ ಆಸ್ವಾದನ ಕರಿ. ಪ್ರೇಮ ರಸದ ಆಸ್ವಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಎರಡು ರೂಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ? 500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಸ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ? ಭಾಗವತದ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಸ್ತ್ರ ಪಾರ್ಷದಂ ಯಜ್ಞೇ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯರಿಷಂತಿ ಸುಮೇಧಸ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷ ಅಕೃಷ್ಣಂ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಫಾರ್ಮ್. ಶುಕ್ಲೋ ರಕ್ತಸ್ತದಾಪೀತ ಇದಾನಿಂ ಕೃಷ್ಣತಾಮಗತಃ. 4 ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 4 ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ಲೋ ರಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇದಾನಿಂ ಶುಕ್ಲೋ ರಕ್ತ ಕೃಷ್ಣ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದಾನಿಂ ಕೃಷ್ಣತಾಮಗತ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ. ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು ಉಳಿತು ಯಾವುದದು? ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲಿಯುಗ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಪೀತವರ್ಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಸೊ ನಾವು ರಾಧಾರಥ ತತ್ವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ತತ್ವನ ಅಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಗುಪ್ತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದೆ, ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಗುಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಗೂಢವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ. ಉಜ್ವಲ ಲೀಲವಣಿ ಮತ್ತೆ ರಘುನಾಥ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಾಧಾ ತತ್ವನ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ತತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಛಾಯ್ ಗೋಸಾಯರ್ ಜಬೆ ವ್ರಜೆ ಕೊಯ್ಲವಾಸ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ ಲೀಲಾ ಕೊರಿಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್. ಯಾವಾಗ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ್ಯಂಡ್ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯರು ರಾಧಾರಾಣಿ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಯಶೋಧ ಮಾತೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ರೈಟ್ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವ್ರಜಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ರಾವಲ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜರ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಹೇಗೆ ನಂದ ಮತ್ತೆ ಯಶೋಧ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತುಂಬಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮವನದಲ್ಲಿ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೃಷಭಾನು ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿದ ಮಾತೆಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯ ಪಾರ್ಷದರು. ಆದರೆ ಈ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬ ತೀವ್ರವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಸ್ರ ದಳ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮಲ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಮಲಗಿದ್ಲು. ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಗ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ದೇವರು ನನಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಲು. ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಭೀಮಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ನೋಡಿಸಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಪ್ರಕಟವಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಸೀತಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೀತಾ ನೇಗಿಲಿನ ತುದಿಗೆ ಸೀತಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೀತಾ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ದೊರಕಿದಳು. ಆದರೆ ಈ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾರೆ, ನಗ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಲು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಐಸ್, ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೃಷಭಾನು ರಾಜರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಏನಿದು, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಮಗು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಬರ್ತಾರೆ ವೃಷಭಾನು ರಾಜನ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆಗ ನಾರದರು ಬಂದಾಗ, ಓ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇನು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಮಗುವನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ರೋಮಾಂಚ ಆಗ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಉತ್ಸವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೀರಿ, ಬೃಂದಾವನದ ಎಲ್ಲ ವ್ರಜವಾಸಿಯರನ್ನ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು, ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದರು, ಯಶೋಧ ಮಾತೆಯನ್ನು ಬಂದು, ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಮನೇಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆ ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ 1 year old.
Krishna was also very small. So Krishna goes and touches the cradle, ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕಣ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾಳೆ. Says Krishna. And she sees Krishna, chants Krishna's names, and becomes very happy. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಐ ಚಾಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಐ ಹಿಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಆಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣಮಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಳ ಇಚ್ಛೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಸೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್. ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು. ಕೇವಲ ಹಾಡು ಕೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ಏನಾದರೂ ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಏನೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ರಾಸಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮೋಡವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಮೋಡವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಡದ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ? ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ, ರೈಟ್? ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಮಾಲ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ತಮಾಲ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮಾಲ ವೃಕ್ಷದ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಬಣ್ಣ ತರ ಇದೆ, ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೃಂಗ ಬಂತು. ಭೃಂಗ ಹಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದೀಯಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ. ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ. ನವಿಲನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ. ಮೋಡ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ. ತಮಲ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಗುರುತನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಶಿ ವಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನೆಯನ್ನ, ಕೃಷ್ಣ ರಸಭಾವಿತ ಮತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ರಸಭಾವಿತ ಮತಿ. ನಮ್ಮ ಮತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಭಾವಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಹೇಗೆ? ಕೀರ್ತನೆ ಮುಖಾಂತರ, ದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ, ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮುಖಾಂತರ, ಪ್ರಚಾರ ಸೇವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷ್ಣಮಯವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಆದರೆ ಸರಳವಾದವರಿಗೆ ಸರಳ, ಯಾರು ಜಟಿಲವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟನಾ? ಜಪಮಾಲೆ ತಗೊಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ್ 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 ಹರೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಮಗೇನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ
ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಂತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜ್ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆಗ ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸಾನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 2 3 4 4-5 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 6 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಜಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 6-7 ಜನ. ಸೊ ಬರ್ಸಾನ ಧಾಮ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಬರ್ಸಾನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳು ನಿತ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾವಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ವೃಷಭಾನುಪುರ ಅಥವಾ ಬರ್ಸಾನಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಬರ್ಸಾನ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೌಂಟೇನ್. ಆ ಪರ್ವತ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಬೃಂದಾವನದ ಗೋಪಿಯರು ಎಷ್ಟು ಮಹಾಭಕ್ತರು, ಗೋಪಿಯರು ಗೋಪಬಾಲಕರು, ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇದು ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮಲ ಲೀಲೆ ಆದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಬಾಲಕರನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಗೋಪಬಾಲಕರಾಗಿ ಹಸುಗಳಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕತೆ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಹನ ಲೀಲೆ. 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಗೋಗಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಗೋಪಿಕೆಯರು ಗೋಪ ಬಾಲಕರು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಬರ್ಸಾನದ 4 ಪರ್ವತಗಳಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೇಸ್ ಟು ಬಿ ವೃಂದಾವನ್. ಸೊ ವೃಂದಾವನ ವ್ರಜಭೂಮಿ ಎಂತ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಪರ್ವತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಶಿವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಪರ್ವತ? ಶಿವ ಯಾವ ಪರ್ವತವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಂದೀಶ್ವರ ಪರ್ವತ. ನಂದೀಶ್ವರ ಪರ್ವತ ಇಸ್ ನಂದಗಾಮ್. ಕೃಷ್ಣನ ಅರಮನೆ ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ, ನಂದೀಶ್ವರ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ. ಇವು ನಂದೀಶ್ವರ ಪರ್ವತ ಹತ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಿವನೇ ಪರ್ವತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಪರ್ವತವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಪರ್ವತ? ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ವತವಾಗಿ, ಕಲ್ಲಾಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಭಕ್ತರಾದಂತಹ ಉದ್ಧವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಉದ್ಧವ ಒಮ್ಮೆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ. ಗೋಪಿಕೆಯರು ಕೃಷ್ಣನ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಕೊರಗನ್ನ ನೀಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನ ಜೊತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆಗ ಉದ್ಧವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗಾಢವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೀರಿದ್ರು, ಅವರು ಪ್ರೇಮದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಆಗ ಉದ್ಧವ ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಂತವನ್ನು ನೋಡಿ ಉದ್ಧವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಆದ್ರೆ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನೇ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಕಟ ಭಕ್ತ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನಿಂದ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೊಂತಾನೆ. ರೈಟ್, ಜರಾಸಂಧನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಕೇಳ್ದ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜರಾಸಂಧನ ಕೊಂದು ಹಾಕೋದಾ ಅಥವಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಾ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಉದ್ಧವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಗೋಪಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೌ ದೇರ್ ಅಲೈವ್. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು, ಆದರೆ ಗೋಪಿಯರು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಾನು ಮಥುರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಸನನ್ನ ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾನೆ. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೀತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೋಪಿಯರು ಇವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಉದ್ಧವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಪಾದ ಧೂಳಿ ಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಿರೋರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ವ್ರಜಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಗೋಪಿಯರು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಉದ್ಧವ ಕೂಡ ಹುಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಉದ್ಧವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಸಂತರು ಕೂಡ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೂಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ. ಸೊ ಬರ್ಸಾನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ನಿತ್ಯವಾಸ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ದಿನ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಸಾನಾಗೆ. ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರ ಅವರು. ರೋಷ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾದರೆ ಸಾಕು ಶಾಪ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ರಾಧಾರಾಣಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಅವಳ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ, ಹೇ ಮಗಳೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪಾಕ ಅಡುಗೆ ಅಮೃತ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಕ್ಟರ್. ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂದೂ ರೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಯಶೋಧಾದೇವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಶೋದಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಿರಿತದ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ರೀತಿ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಧಾರಾಣಿ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆಗ ಯಶೋದ ಕೀರ್ತಿದ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಎಸ್, ವೈ ನಾಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಳನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕುಕ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಿಚನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬರ್ಸಾನದಿಂದ ನಂದ ಭವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕಿಚನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಧಾರಾಣಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಧಾರಾಣಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ರಾಧಾರಾಣಿಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಕುಕ್ ಇಸ್ ರಾಧಾರಾಣಿ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಖೀಸ್. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಕುಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫಾರ್ ರಾಧಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾಧಾರಾಣಿಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಈಸ್, ಅವಳು ಶಿ ಡಸಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಐಟಮ್ ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಟಮನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೆರ್ಸಿ. ರಾಧಾರಾಣಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪ್ತದೆ. ಶಿ ಆಫರ್ಸ್ ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ರಾಧಾರಾಣಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಒಮ್ಮೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಇವನ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಸೇಸ್, ಇವರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಓಕೆ ಬಾಪ, ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಗೋಲೋಕ, ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಾಧಾರಾಣಿಸ್ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿಂತ. ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ? ರಾಧೆ ರಾಧೆ.
ಆದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್. ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ? ಕೃಷ್ಣ. ರಾಧಾ ಅಂತ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ. ಹೂಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾರಾಣಿ's name. ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಬೋತ್ ರಾಧಾ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಸೊ ವಿ ಚಾಂಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರ ಇಬ್ರು ಅಟೆನ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಮಾಡು ಅಂತ, ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಾಂಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಟ್ ಪರಂಪರೆ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್. ಸೀತಾ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ, ರೈಟ್? ಕೇವಲ ನಾರಾಯಣ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಇಬ್ಬರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರ್ವ್ಡ್. ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ there will be some Shakti temple, Lakshmi, Rukmani, some temple will be there. So Shiva temple iddalli hathara Parvati temple ಇದೆ ಇರ್ತದೆ, Durga temple ಇದೆ ಇರ್ತದೆ. So like that Lakshmi Narayana worship or Radha Krishna worships, and mantra also Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So ಈ ರೀತಿ by chanting the Hare Krishna mantra we please Radha and Krishna. Radha Krishna ಇಬ್ಬರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನೌ. ಸೊ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮರ್ಸಿಫುಲ್. ಸೊ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಧಾ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರ, ರಾಧಿಕಾಷ್ಟಕಂ, ರಾಧೆ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವ ದೈತೆ, ಗೋಕುಲ ತರುಣಿ ಮಂಡಲ ಮಹಿತೆ. So Radharani is very very dear to Krishna. So if you want to go to Krishna, then you have to pray for Radharani's mercy. So ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅದು ರಾಧಾ ಕುಂಡ ಅಂತ. ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ರಾಧಾ ಕುಂಡ. ವೈಕುಂಠ ಜನಿತೋ ವರ ಮಧುಪುರಿ ತತ್ರಾಪಿ ರಾಸೋತ್ಸವ ಬೃಂದಾರಣ್ಯ ಉದಾರ ಪಾಣಿ ರಮಣ ತತ್ರಾಪಿ ಗೋವರ್ಧನ ರಾಧಾ ಕುಂಡ ಮಿಹಾಪಿ ಗೋಕುಲಪತೆ ಪ್ರೇಮಾಮೃತ ಪ್ಲಾವನಾಥ್ ಕುರ್ಯಾದಸ್ಯ ವಿರಾಜತೋ ಗಿರಿತಟೆ ಸೇವ್ಯಾಂ ವಿವೇಕಿ ನಕಃ. ಸೊ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಮಥುರಾ. ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಳ ವೃಂದಾವನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಬಾಲ್ಯ ಲೀಲೆಯನ್ನ, ರಾಸ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ನಂತರ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಳ ಗೋವರ್ಧನ. ಗೋವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಳ ರಾಧಾಕುಂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಧಾಕುಂಡ ಇಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲವ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೇಮ ಇಸ್ ದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕುಂಡ, ರಾಧಾಕುಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಖಚಿತವಾಗಿ ರಾಧಾಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ರಾಧಾಕುಂಡ್, ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್, ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನರಿ ಇತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ನರಿ. ಕೆಲವು ಬಾಲಕರು ಆ ನರಿಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಕೋಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಗುಫೆ ತರ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ನರಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರು. ಆಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಲಲಿತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಯಾರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಲಿತಾ ದೇವಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಹೌದು ಸಫರಿಂಗ್. ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಆ ನರಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾಳೆ. ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಪಾದ ಹತ್ರ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ತನ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತಕ್ಷಣ ಆ ನರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೋಪಿ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವಳನ್ನ ರಾಧಾರಾಣಿ ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದರ ಗಾಢವಾದ ಅರ್ಥ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ನರಿ ತರ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಪತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅಧಿಭೌತಿಕ, ದೈವಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ತಾಪತ್ರಯಗಳು, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪ್.
ಹೇಗೆ ಆ ನರಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೂಗಬೇಕು. ಆ ಕೂಗೇನು? ಭಗವಂತ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದೇ ಕೂಗು. ಸೊ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಲಿಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲಿಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ. ಲಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸು ಕೂಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಅಳಬೇಕು, ಕೂಗಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ. ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿರಹದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಹೇ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯ, ಹೇ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಐಕ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ದರ್ಶನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕೂಗಬೇಕು. ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರೈ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ರಾಧಾರಾಣಿ ಲಲಿತೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕೂಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಂತ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂ. ಈ ಸಂಸಾರೇ ಬಹು ದುಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಈ ಜೀವನ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು. ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ, ಪರಿಚಯಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ, ಜಾಗ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಯೋನಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು, ಯಾವಾಗ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ? ಓ ಭಗವಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಕೃಪಯಾ ಪಾರೆ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿ ಶುಡ್ think of when I will end the cycle of birth and death and reunite with my real father and mother, Radha and Krishna. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವವನ್ನ, ರಾಧಾ ತತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಜೈಲಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನು? ಜೈಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವ ಕೀ ಜಯ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೀ ಜಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೀ ಜಯ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೀ ಜಯ. ನಾವೀಗ ಆರತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆರತಿ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय कि जय जय गौराचन्दे आरती शोभा कि जय जय गौराचन्दे आरती शोभा जानाविदाता मनी जगामनलोभा जानाविदातावने जगमानलोभा कि भवशीयते गौरचान् यत्नसिंहसानि बदकी यत्नसिंहसानि आरती करेण ब्रह्मा आदिदेवगाने आरती करे नाम आदिदेवगाने कि बदकीलनिताय जान ममी गदगागा बदकी निताय जान ममी गदगागा निकते अद्वैत श्रीनि वासचन्द्रधारा निकते अद्वैता श्रीनि वासचन्द्रधारा कि बनराहरियादिकोरी चामरदुलाय बनरारियादि गोरी चमरदुलाय संजया मुकुन्द पशु घोषादिगाय संजया मुकुन्द पशु घोषादिगाय शिव शङ्खा भजे घण्ट बाजे बाजे करताल शिव शङ्का भजे घण्टा बाजे भजे करताल माधुरामृदङ्गा बाजे परमारसाला माधुरामृदङ्गा बाजे परमारसाला शङ्खा बाजे घण्टा बाजे
माधुर 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 बाजे शंका बाजे घंटा बाजे माधुर 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 बाजे शंख बाजे घंट बाजे माधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे माधुर 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 बाजे माधुर 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 बाजे माधुर 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 बाजे हे बाबा हो कोटि चंद्र जी ने वदन उज्ज्वला बाबा हो कोटि चंद्रा दीनी वदन उज्ज्वला गाल दे से बना मला करे जाल माला गाल दे से बना मला करे जनमाना शिवा शिवा शुक नारद प्रेमी गददाध शिव शिवा शुकनारदा गदा भक्ति विनोद दिखे गुररा संपादा गौरा संपादा गौरांगेरारतिक शोभा जग जनमाना लोभा गेरारतिक शोभा जग जनमाना लोभा गौरांगेरारतिक शोभा जग जनमाना लोभा गौरांगेरारतिक शोभा जग जनमाना लोभ जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ नीलाचल चंद्रम प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ नीलाचल चंद्र प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शना जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो वृंदावन रानी की जय 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 रानी की जय 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 वृषभानु दुलारी की जय 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 जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतशः श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतशः श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। द्वारका मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय।
युगधर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रपात ग्रंथ वितरण प्रोग्राम की जय। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय। निता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यतोयामि ततो नरसिंहा बहिर् नरसिंहाहृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गार नालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदत्ता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् श्रीनरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्मामुख पद्मभृङ्गा श्रीनरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्गा श्रीनरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्गा श्री भक्ति विनाशक नरसिंह स्वामी भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। शील प्रपात की जय। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವೃಂದರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಪ್ರಭುಜಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ಕಲ್
விக்ன விநாயக வினை கெட அருளிய கணபதி ஜெய ஜெய ஹரி திருமருகனே விக்ன விநாயக வினை கெட அருளிய கணபதி ஜெய ஜெய ஹரி திருமருகனே விக்ன விநாயக வினை கெட அருளிய கணபதி ஜெய ஜெய திக்கிட உதர தட கேணவுதே கிட உதர தட ஜய ஜய தே கிட உதர தட கேணவுதே கிட உதர தட ஜய ஜய ததி கை துதி கை யானை முக தவன் தொங்கிட கிடத்தக்க திக்கு தொங்க தேவர்கள் கணபதி திக்கிட கிடத்தக்க திக்கி தொங்க கணபதி கௌத்துவம் கற்றவர் வினய உக்குடுதாம் உக்கிடுதை ததி கை தூதி கை யானை முகத்தவன் தொங்கிட கிடத்தக்க திக்கு தொங்க